नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लिखुची प्रेमर गपर भाग 18 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया को केबे ही भूलिबेनी सांग माने। स्वामी सुखरु वंचित थिबारु आत्मा मोर छटपट हेउथाय। आज किंतु तांकर उदासीनता को सही न पारी बहु जोरे जाबुड़ी धरिली तांकु। अरे छाड़ मते किए काले घर भीतर को पशि आसीबो जे ये कौन मानिनी तुम्हें कांदुछ? तुम आखि लुहर कारण मु नुहे तो? हाँ हाँ आपण नीरव रही जो मानसिक युद्ध मो सह खेलुछंती जानी पारुछंती कि से युद्धर आघात रे आज मु केते भाराक्रांत। मन मध्यरे आपणकर चरित्र को नहीं कौनसी भूल धारणा मोर नहीं, किंतु आपणकर ए नीरवता को सतरे जेतेबेले बुझिबाकु मु चेष्टा करे मोर किंतु बहुत किछि संदेह हुए। आउ से संदेह कौन कुहे? आपण को संदेह करी धोखा खाइला परी लगे, हेले तार कारण भी खोजिकी पाए नहीं। एमिति लगे आपण बाहर जणे आउ भितरे आउ गोटे जीवन जीउछंती। केते थर आपण को सत कौन जानिया पाई पचारिले भी आपण सबुथर किछि न कही चुप रहुछंती। स्त्री हेबार अधिकार भी आपण निकटरे जाहिर करि पारु नाही। बुझिल मानी? श्रावण रे भिजी प्रेमिक कांदिले केही भी जानी पारंती नहीं। जेमिति ठीक सेमिति आज मु ए सावा तले मो हृदय भी गुमुरी गुमुरी कांदी लुह को ढाली चलीछि। आउ खोजुछि मो भूल रो कारण कौन होई पारे। आपण को मो रण जहाँ भी घटिछि प्लीज सबु सत कथा मते कुहंतु। काहींकि जानिबाकू इच्छा करुछ कलंकित स्वामीर अतीत को? दुख सागर मध्यरे तुमे भी मो सह भासी जीव। प्रथमे कुहंतु तो तापरे जहाँ मु भाबिबी। आपण को मो रण प्लीज सबु कथा कही हुए नहीं मानिनी, सेथिपाई तो नीरव अछि। ठीक रा हिसाब करबाकू बा आमे किए? जेते जहा कहिले भी आपण को मु संदेह करि पारु नाही। तुमे कुह मानिनी केउ स्त्री निज स्वामी को बेश्यालयरू बाहरिबा देखिला परे सत कि मिछ कौन जानिया पई आग्रह प्रकाश करि परिबो? बरं स्वामीर हाथ छाड़ी दे अधारू निश्चय चली जीवो। मानिनी एथर किंतु नीरव। निजकू बुझेइबाकू जाई से भी लुहर सागर रे भासुथिले। तांको आखिर लुह को देखी सही पाले नहीं प्रिय। शेषरे नीरवता को भंग कले। मो मुंड छुई प्रथमे राण खाओ तापरे जाई कहिबी। भरोसा रखंतु काहाकू किछि भी कहिबी नहीं। आरंभरू कौन सबु हेइथिला प्रिय सबु किछि कहिगले। आश्चर्य होई मानिनी सेमिति अपलक नयन रे चाही रही थाए। सत्यर सामना करिवार शक्ति मानिनी पाखरे न थाए। एते बड़ त्याग जिए करिपारे से साधारण मनीष केबे भी होई नथिबे। तांको पाद तले मो मथा आपे नई गला। तळु धरी मते उठाई जाबुड़ी धरी कहिले तुमको मो सुख दुखर दुनिया रे स्थान न देइथिबारु क्षमा करि देबो मानिनी। किंतु जहा भी कहली ए सब प्लीज काहाकू भी कहबो नहीं। ता नहेले सत बाहर को आसीगले मो परिश्रम वृथा होई जिवो। एथर किंतु प्रिय निजकू हल्का अनुभव करुथिले। बाथरूम भितरु बाहरी तांको देह को टाउले पोछि देबा भितरे निजकू आ रोकी न पारी आंकी देली तांको अधर धारे मो प्रेमर चित्र। दुनिया भिड़रे आज दुहे हजी जाइथिलु। मिलनर आवेगरे दुहे भिजी सारिथिलु। स्वामी स्त्री मध्यरे मधुर मिलन आमर आज प्रथम थर पई हैला। दुहे खूब खुशी थिलु। निजकू भाग्यवती बोली भाबी गर्व करुथिली मु। आउ बापांकर पसंद को तारीफ मध्य करुथिली। प्रियंकु विश्राम करबाकू कही साढ़ीर पलू को सजाड़ी डिनर प्रस्तुत करिया पई बाहरी गली। किछि बाट जाइछि कि नहीं ग्यारेज घर भितरु केही कथा हेबार शुणिबाकू मिलिला। अटकी जाई शुणिबाकू चेष्टा कली। आज अल्पके धरा पड़िबा आगरु मनीष बंचीगला। शुण रांगा एबे किछि दिन पई ए सब को बंद करियाकू हेबो, नहेले निर्वाचन रे हमकू हार सामना करियाकू पड़िबो। किंतु बंद करिया पूर्वरु शेष थर पई चांस नेबाकू इच्छा करिछि। सार भी सहयोग करिए बोली कहिसंती। आउ ता प्रतिबदल रे से जहाँ चाहती सर्त अनुसार देबाकू हेबो। क्वीन हाँ मना करि पाली नाही। तुमको निर्वाचन टिकेट मिलिबा पूर्वरु ए डील होई सारिथिला। सेथिपई तांकर इच्छा को पूरण करिबाकू हेबो। ता नहेले सार प्रचार करिबारे हमकू सहयोग करिवे नाही। आउ सार सहयोग न कले हमर हार निश्चित। रांगा ठीक कहिछि। रिक्स न थिले बेपार करिकि लाभ कौन? किंतु स्थानर जेमिति कोनोसी परिवर्तन हुए नहीं।
ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହଁ ଯେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ବୋଲି। ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଯେମିତି ଶାଗୁଣା ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଥରେ ମୌକା ପାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫସିଯିବା। ରାଙ୍ଗା ଥାଉ ଥାଉ ତୁମକୁ ଫସିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ବସି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଭୋଗ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଖାଇବେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଅଠା ବୋଳା ହେବ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ, ଯେମିତି ଆଜି ଘଟିଲା। ବାଘ ମୁହଁରୁ କେତୋଟି ହରିଣ ଶିକାର ହେଉ ହେଉ ଖସିଗଲେ ବୋଲି ବାଘ କ'ଣ ଶିକାର କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବ? ଅବଶ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ତାର ପଞ୍ଝାରେ ଏମିତି ହରିଣକୁ ଏଥର ଘାଇଲା କରିବ ଯେ ଯିଏ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବ ତା ସହ ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତକ କଥା ହୋଇ ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଛପଟ କବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବାରିପଟ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଭିତରେ ପଛପଟ କବାଟ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେଲାଣି ମୋର। ଏମାନେ କିଏ ଆଉ ଏଠି ଆସି କାହିଁକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଏ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କିଛି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ ମାନିନୀକୁ। ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାପା ଫୋନ୍ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଜେଲରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି କହିବାରୁ ସେ ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ କିଛି ଗୋଟେ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ନ ପାଇବାରୁ ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ୱାଲେଟ୍। ୟା ତଳୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲି। ତରତର ହୋଇ ସେ ୱାଲେଟ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ କାଢ଼ି କ'ଣ ସବୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କାଗଜକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଖାଲି ବସି ରହି ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ସେ ସମାଧାନ ନ କରିବାରୁ ରାଗିକି ହାତକୁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ପିଟୁଥିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଏବେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମୋ ଦେହକୁ ଆଉଜି କୁନି ପିଲାଟି ପରି ପ୍ରିୟ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଜାଣିଛ ମାନିନୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲ ନାହିଁ? ସତରେ ଆଜି ତୁମ କୋମଳ ହୃଦୟ ନିକଟରେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି। ଅନ୍ଧ ପରି ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲ। ଆଉ ଆମ ମିଳନର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଆଘାତ ଦେଲି। ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଜାଣିଛ ମାନି, ମୋ ଜୀବନର ଅତୀତ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମା ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି। ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଗରୁ ଧୋକା ଖାଇଲି। ସେ ସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ତୁମକୁ ସବୁ ଜଣା? ହେଲେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଡାଏରୀରୁ। ଓ, ଡାଏରୀ ହିଁ ମୋ ଅତୀତ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଅଧା ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ। ଜାଣିପାରେ କି ଏମିତି କାହିଁକି ହୋଇଛି? ମୋ ସହ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ମାନିନୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଦେଇଛି। ଆଉ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ଅତୀତକୁ। ଆପଣ ଭୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ସତ ହିଁ ତ କହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ମୁଁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କହିପାରିବେ? କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଅତୀତକୁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଦିତ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ହୁଏତ ସେ ଅତୀତର କିଛି କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ନ ହେଉ ସେ କାହାଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜଲ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଗମ୍ଭୀର ଜଣାପଡ଼ିଲେ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଧାରୁ ଅଟକାଇ କାହାଣୀକୁ ମଝି ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଲି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ କିଛି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲି। ଏବେ ପ୍ରିୟ ଡାଏରୀରେ ଅଧା ଲେଖାଥିବା କାହାଣୀକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ନ ଦେଖି ମୁଁ ରହିପାରୁନଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଟାହି ଟପରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ସହି ନ ପାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଗାଁରେ ଆମ ଘରର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଜାତିଆଣ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରିୟାକୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ବାହା ହେବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ନେଇ ବୋଉ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସବୁ କଥା କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ବାପା ଟିକେ ଅରାଜି ହେଉଥିଲେ ବି
ଶେଷରେ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳୁ ଯାଇ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି। ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲି। କିଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ଗହଳି। କାଲି ରାତିଠୁ ପ୍ରିୟା ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାର ବାପା ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବାରୁ କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେଲେ କେଉଁଠୁ କିଛି ଖବର ପାଇଲି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହେବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଏକ ରଙ୍ଗଶାଳା ଘରୁ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଖବର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟା କୁଆଡ଼େ ନିଜ ଦେହକୁ ରାତିରେ ସୌଦାଗରମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ଏମିତି କରିପାରେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାରୁ ପ୍ରିୟାର ବାପା ବୋଉ ବି ସବୁ ସତ ମାନିନେଲେ। ହେଲେ ମୋ ମନ ଆଦୌ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା ପରି ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନୀ ଝିଅ ପୁଣି ଏମିତି କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ ମୋର। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଲା ପରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 20,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟା ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଜେଲରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦେହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା, ସେ ଆଜି ଗଣିକା କେମିତି ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହୃଦୟକୁ ମୋର ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ବହୁତ ଖରାପ କରି କହିଲେ, ରାଜବୀର ମୋତେ ଭାଇ ଡାକିବାକୁ ଘୃଣା କରିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତୁ ଏ ବଂଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଗୋଟେ ଗଣିକାକୁ ଆମ ଘରର କୁଳବଧୂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ପାଖରେ ନଥିଲେ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ଏକା ଏକା। ଆଜି ଦେଖ, ମୋ ଚରିତ୍ର ବି ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ଏତକ କହି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ପ୍ରିୟ ଝରକା ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିଲେ? ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ ନା ଆଉ କିଛି? ଆପଣ ହୁଏତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରି ନଥିବେ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ ମାନି? ହୁଏତ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ହୋଇନଥିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ଏମିତି କାହିଁକି ହେବ? ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରିୟାର ଶତ୍ରୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ସାଜିବ? ଶତ୍ରୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ନ ଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ଏଥର ପ୍ରିୟ ନୀରବ ରହିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ସତ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେହି ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। ଜାଣିନି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ମନ ତ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ହୁଏତ ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏତକ କହିବା ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ପକେଟରୁ ସିଗାରେଟ୍ କାଢ଼ି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଝରକା ପବନ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥିବା କାଗଜଟି ଉଡ଼ିଆସି ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ କାଗଜକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବାରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଏହା ଏକ ହୋଟେଲର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ପରି ମନେ ହେଲା। ନା, ଏହା କେଉଁ ଘର କି ମହଲ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ତ? ପ୍ରିୟ ହୋଟେଲର ନାଁ ଶୁଣି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ତଳେ ଚିହ୍ନ ଦିଆହୋଇଛି, ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖି ଜାଣିଲି, ଏ ହେଉଛି ସେ ହୋଟେଲର ବେସମେଣ୍ଟ ଏରିଆ। ଏଥର ପ୍ରିୟଙ୍କର ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ଖେଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁ ହୋଟେଲର ଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବି? ହେଲେ ଏଥିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅତୀତର ପ୍ରିୟଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଥିବାର କାହିଁକି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ବାରଙ୍ଗନାର ଗଳିରେ? ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏତେ ବି ଖରାପ ହୋଇନଥିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମୋତେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଘଟଣାବହୁଳ ଥିଲେ ବି ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଲି। ସତ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମନେ ମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଉ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଶାଶୁମା
ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିୟ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳର ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବୋଉଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ କହି ବୋଉଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିବ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ବୋଉ ଡାକିଥିଲେ। ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଚା ନେଇ ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାରୁକୁ କହିଲି। ଏହା ଭିତରେ ବୋଉ ବି ଆସି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଆଡ଼କୁ ମନ ନ ଦେଇ ରୋଷେଇରେ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି ପ୍ରିୟଙ୍କର ଅତୀତକୁ ଜାଣିବି। କାହିଁକି ପ୍ରିୟା ଏମିତି କଲେ? ମୋତେ ଜେଲ୍ ଯାଇ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଖବର ନେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ହେବ। ହଁ, କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋ ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ କାମନା କରିବା ସହ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଳରେ ଆପଣ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଖବର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରଖିବେ? ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଟିଭିରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୋଉ ବିଚଳିତ ହେବାର ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଏମିତିରେ ମୁଁ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଏ ଭୁଲ ଖବର ମୋ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ସେଇ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଆଳରେ ଆପଣ କିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଖବର ବି ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବେକାର କଥା। ମୋ ନାଁରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ହେଲା ଯେଉଁ ପରିବାର ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଆସୁଅଛି ସେଠି ଆପଣ ନାରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ବୋଉ ଅଧାରୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ରାଜବୀରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକର ପୂରା ଡିଟେଲ କାଢ଼ିବାର ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜବୀର ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଗହଣରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ନଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଗିଚାର ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି। ହେଲେ ରାଜବୀର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଖୋଜିବା ଭିତରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବଗିଚାର ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କାଗଜଟିକୁ କେହି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଚୁପଚାପ ଉଠାଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ଚାଲି ଆସିଲି। ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଉକ୍ତ କାଗଜଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଲେଖାଥାଏ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD5T6780 ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ 10 ଜଣ ଗାଁର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ଲେଖା ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ନିଶ ଦାଢ଼ି ବେଶୀ ଥିବା ସହ ମୁହଁରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଚଷମା ଲଗାଇଥିବାରୁ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲେ। ତାପରେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କାଗଜ ଏଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଗଲେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥାଏ। ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ନା ଆମକୁ ରାଜନୀତିରେ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ବୋଉଙ୍କର କେହି ବିରୋଧୀ ଶତ୍ରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଫିର୍ ବି କାଗଜଟିକୁ ଚିରିକି କେହି ନ ପଢ଼ି ପାରିଲା ଭଳି ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ହଁ କୁହ ମାନିନୀ। ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି। ମୋତେ କିଛି ବହି ଯାଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓଃ, ଏଇ କଥା ପାଇଁ କି ଅନୁମତି ମାଗୁଛ? ହେଲେ ଯିବ କେମିତି? ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ। ଆପଣ ଖାଲିଟାରେ ଯାଇକି କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବେ? ଘର ଗାଡ଼ି ବୋଉ ରାଲିକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଚାଲିଯିବି। ଏକା ଯାଇପାରିବ ତ? ହଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖିକି ଯିବ। ପ୍ରିୟ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ
ହାତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଥାଏ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ବାହାରିଗଲି। କଲେଜ ଯାଇ 2ଟି ବହି ଆଣି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଅଟୋବାଲାକୁ କହିଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାର ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। କାରାଗାରରେ ଯାଇ ସେଠାକାର ଇନଚାର୍ଜ ଜେଲରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ବି ପରେ ସ୍ନେହମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ଜେଲର ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କେସ୍ ଫାଇଲରୁ ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପ୍ରିୟା ଜେଲ୍ ଆସିବାର 6 ମାସ ପରେ ବେଲ୍ରେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ବେଲ୍ରେ ନେଇଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ପଚାରିବାରୁ ଜେଲର ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି। ବହୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲା ପରେ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜେଲର ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଅଟୋ ଧରି ସିଧା ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘର ବାହାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି। ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ହେବ। ଆଖି କୋରଡ଼ରେ ପଶି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟାର କଥା ପଚାରିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ବାପା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ? କେଉଁ କଥା ମଉସା? 6 ମାସ ତଳେ ସେ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ଆସିଥିଲା। ଜେଲରୁ ଫେରିବାର 4 ମାସ ପରେ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋ ଝିଅର ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା। ଖାଲି ଯାହା ପୋଷାକରୁ ଚିହ୍ନି ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲି। ପ୍ରିୟା ମୋର ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଜି ମୋ ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ ମୋତେ। ସବୁ ମୋ କଲା କର୍ମର ଫଳରେ ମା। କ'ଣ ଆଉ କହିବି କହ ତତେ? ପ୍ରିୟା ଚାକିରି କରୁଥିଲା। କି ଚାକିରି କରୁଥିଲା ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଖାମ୍ ଭିତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା। ସେତିକିରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଭଲରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ। ହେଲେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପ୍ରିୟା ଆଣି ଦେଉଥିଲା କି? ନାଇଁରେ ମା, ଜଣେ ବାବୁ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲା ପ୍ରିୟା ପଠାଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ମା, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ? ପ୍ରିୟା ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତା ସହ ଦେଖା ହୋଇ ନଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିଲେ ଯଦି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମଉସା। ନାଇଁରେ ମା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ବାପା ଆଜି ତାର ଛାତିର କୋହକୁ କହିପାରୁ ନାହିଁ ଲୋ ମା। ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଜାଣିଶୁଣି ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ କାହିଁକି? ହଁ ରେ ମା, ମୋ ମଦୁଆ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ନିଶାରେ ମୋ ଝିଅ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ହିଁ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଥିଲି। ସେଦିନ ବାବୁ ମୋତେ ଲୋଭ ନ ଦେଖାନ୍ତି କି ମୋ ଝିଅ ଜେଲ୍ ନ ଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କୁବେର ପରିବାରକୁ ମୋ ଝିଅ ବୋହୂ ହୋଇ ଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ତୁ ତ ଜାଣୁରେ ମା, ଆମେ ଜାତିରେ ଅଛୁଆଁ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ଡେଇଁକି ଯିବାର ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ପରି ରୂପର କି ଗୁଣର ଝିଅ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ କେହି ନଥିବେ। ଆମେ ସିନା ଅଛୁଆଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଯେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରଠାରୁ ଆମ ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଭାବ ରହୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ମୋ ଝିଅକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମଉକା ଖୋଜୁଥିଲେ। କେତେ ଛତରା ଟୋକା ମୋ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ପ୍ରିୟବାବୁ ଆସି ମୋ ଝିଅର ହାତ ମାଗିଲେ, ସେ ଦିନଠାରୁ ଆଉ କେହି ବି ଆଖି ଉଠାଇ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ। ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥାଇ ବି ପ୍ରିୟା ବିବାହ ନ କରି ଜେଲ୍ କାହିଁକି ଗଲା? କହୁଛି ରେ ମା, ଶୁଣୁ। ସେଦିନ ନଦୀପଠାରେ ଲୁଗା ସବୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମଦ ବସି ପିଉଥାଏ। ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ପଚାରି ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଉ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରିୟବାବୁଙ୍କ ସହ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ସହ 8-10 ଜଣ ବଳଶାଳୀ ଗୁଣ୍ଡା ବି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଯଦି ଏ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ତେବେ ମୋ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସହ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବାବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଖେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏଥିରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏସବୁ ଆଜିଠାରୁ ତୋର। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସହଜରେ ମା, ମୁଁ ମୂର୍ଖ। ପରିବାର ଆଉ ଝିଅକୁ ହରାଇବା ଭୟରେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଶେଷରେ ହଁ ମାରିଲି। ସେତିକିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ମୋତେ ଆହୁରି କହିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବା ପାଇଁ।
ରଙ୍ଗ ସାହିକୁ ନେଇଯାଇ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ କହିଲେ ପ୍ରିୟାକୁ ସେଠିକି ଡାକିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାକୁ କହିଲି, ସେ ଡେରି ନ କରି ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରିୟା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ କହିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରିୟା ଘରକୁ ଫେରିବ। ଝିଅକୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କବଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ ମୋତେ ପଠେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ପୋଲିସ ଆସି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା। ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ କରିଛି ରେ ମା। ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କେବେ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ରେ ମା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ମୋବାଇଲରେ ବୋଉଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲି। ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ମୋତେ, ତଥାପି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଦେଖେଇବାରୁ ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ସେ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ବୋଉ ଯଦି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ କିଏ ଆଉ ହୋଇଥିବେ? ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା। ହଁ, ଆସେ ତ। ଏବେ ଆଉ ଆସୁଛି? ମୋ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଆସିଲେ, ଘରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ? ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରିୟା ଜେଲରୁ ଆସିବାର କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା? ଆପଣ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି? ସେ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ପଛରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଚାକିରି କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ବି ପ୍ରିୟା ଫୋନରେ ମୋତେ କହିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। କି ଚାକିରି କରିଛି ସେ? କେଉଁଠି କରିଛି? ସେସବୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ। ଜେଲରୁ ଆସିବାର 4 ମାସ ଯାଏଁ ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରିୟାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟୀ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତି ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲା। ଆଜି ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ ମା। ମୋ ଘର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଏତକ କହି ମଉସା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ହାତକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଚଳିବା ପାଇଁ ଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ରଖିଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ଆସି କିଛି ଟଙ୍କା ଚଳିବା ପାଇଁ ଦେଇଯିବି ବୋଲି କହିବାରୁ ମଉସା ମନା କରିଲେ। ପ୍ରିୟା ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମୋ ବାପା ବୟସର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଝିଅଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବାରେ ବାପା ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଉସା ଖୁସିରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ। ମଉସାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଅଟୋରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଆରମ୍ଭରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ ମୋର ଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ଆଉ? ଯଦି ଶାଶୁମା ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି? ପ୍ରିୟଙ୍କର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ପ୍ରିୟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି? କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ବହି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କହିଲି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାହାରେ ବହୁତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ନେଇଗଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, କଲେଜ ଯାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକିଲି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଉ କରିବି ନାହିଁ କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବାର ଜାଣିପାରିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କଲେଜରେ ଦେଖାହେଲେ କି? ଏତେ ସମୟ ନେଲ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଭଲ କଲ। ଏ କ'ଣ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବହିପତ୍ର ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ। କଥାକୁ ଭୁଲେଇ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ମାନିନୀଙ୍କର ଜାସୁସି କେବେ ସରିବ କେଜାଣି? ବାହାରକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଘରେ ବି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ବହିରେ ଭଲ କାହାଣୀ ନ ପାଇବାରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହି ସବୁ ଖେଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସୁଛି। ହଉ। ବହି ସବୁକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମାନିନୀ। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲି ନ ପାରିଲେ ମଣିଷ ଅବଶ୍ୟ ହାରିଯିବ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବାର 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଖବର ଆସିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ବି ଆଉ କେତୋଟି ମାସ ରହିଲା। ଯଦି ଏ ମିଶନରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ।
ନକ୍ସାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହା ଏକ ହୋଟେଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଏଯାଏଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହାତରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ରହିଲେ ସବୁ କାମ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ମାନିନୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କରିବି? ଏଯାଏଁ ବି କୌଣସି ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଲେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ମୋତେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ କନସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶେଇବା ପରଠାରୁ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡରିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ରାଜବୀର। ତୁମେ ଖାଲି ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଆଣି ପୋର୍ଟଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତୁମର ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଦେବି। ଆଉ ହଁ, ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି। ହେଲେ ମୋତେ ପୂରା ଦେଶୀ ମାଲ ଦରକାର। ତୁମ ଚଏସ୍ର ମାଲକୁ ବଜାରରେ ବିକିଲେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ତୁମ ସହ ରଖିଛି। ଦେଖ ମୋ ନାଁ ଯେମିତି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଏ କେସ୍କୁ ଅଣ୍ଡର କଭର ଅପରେସନ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାର୍। ଏ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ପଲିଟିକାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଟେର ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଅଫିସର କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲ ମିଳିଯିବ। ଓକେ ଡନ୍। ଏ ରହିଲା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ବାକି କାମ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ମିଳିଯିବ। ଆସୁଛି। ୟେସ୍ ବସ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଅ। କାଲି ରାତିର ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏ ଦୁଃଖଦ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କହିପାରୁନାହିଁ କି ସହିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଝିଅର ପରିବାରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବି। 50 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବା ସହ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୋ ମାନିନୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୁଃଖର କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏତେ ସମୟ ଯାଏଁ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ମାନି ବୋଉ? ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ତା ଛଡ଼ା ମାନି ବାହାଘର ହେବାର ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ଝିଅଟି କୋଳରେ ନାତି କି ନାତୁଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରି ଆସିଛି। ତୁମେ ଅଜା ହେଲେ ମୁଁ କରିଥିବା ମାନସିକକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତୁମେ ମାନସିକ ଏମିତି କରି ଚାଲିଥାଅ ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଉ। ଏସବୁ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି କି? ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛି। ହେଲା? ଅଭିମାନରେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ରୂପା। ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ମାନିର ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଖୋଲିକି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ରୂପା। ସବୁ ସେଇ ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା କହି ମୌନ ରହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାନିନୀ ଦେଖେ ତ ଆଜି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଅଡ଼ିଓରେ ବାଜୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ଦାଜ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଥିଲା ମାନିନୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବାହାରେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନର ଶୀତଳ କିରଣ ସହ ଝରକା ଦେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥାଏ ମୃଦୁମଳୟ ପବନ। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ରୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେରେ ଘର ଭିତରଟା ପୂରା ବାସ୍ନାୟିତ। ଘର ଭିତରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ମାଳ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ବେଡ୍ ଉପରେ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳି ଆଣି ବୋଧହୁଏ ଗୋଲାପ ଗେଣ୍ଡୁର ଫୁଲ ସବୁ ପକାଇ ସଜେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ଝରକା ନିକଟରେ ଏକ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି ଆଜି ପ୍ରିୟ ଠିଆ ହୋଇ ଯେମିତି ମାନିନୀକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଏ କ'ଣ? ଆଜି ବାହାଘର ଏତେ ଦିନ ପରେ ନବବିବାହିତା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ରୁମ୍ ଯେମିତି ଦିଶେ ସେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ମାନିନୀ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବିବଶ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ବାସର ରାତିରେ କେତେ ୟାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଝୁରି ହେଲି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ମୋତେ ଆଘାତ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ରାତିକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କର ମୁଡ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ନିଜକୁ କି? ଅଭିମାନରେ ମାନିନୀର ମୁହଁ ଆଜି ଲାଲ ଦିଶୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନିନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କାହିଁକି ମାନିନୀ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ମାନିନୀ ଜାଣିପାରିବ?
ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ହାଇ ବି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।